जमात 10वीं का हैगा वा कल कंप्यूटर का पेपर। तो इस वीडियो के विच फुल सलूशन लैके आ चुके हैं। तुहाडे कंप्यूटर के पेपर का 50 नंबर का पेपर आ, 2 घंटे का तुहानूं समा मिलेगा। तो सब तो पहला आपां भाग ऊड़ा देख लेने, 20 अंक के तुहानूं भाग ऊड़ा आऊगा। तो देखो बहुविकल्पी प्रश्न ने। पहला प्रश्न है, हेठ लिखियां विचों किहड़ा ऑफिस टूल्स की उदाहरण है। तो इसका आंसर तुसीं आप ही देख सकते हो, आ रहा आही प्रश्न है ना, हेठ लिखियां विचों किहड़ी ऑफिस टूल्स की उदाहरण है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हैगा। देख लो अंडरलाइन किया होया वा थल्ले। तो इत्थे जिहड़ा हैगा वा अपना आंसर पहला उपरोक्त सारे हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी कि हेठ लिखियां विचों किहड़ा वर्ड प्रोसैसर की उदाहरण है। तो इसका आंसर भी तुसीं देख सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा अपना गूगल डॉक्स। हेठ लिखियां विचों किहड़ी वर्ड प्रोसैसर की उदाहरण है, तो गूगल डॉक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किहड़ा गूगल दे ऑनलाइन ऑफिस टूल्स की उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो आ वाला प्रश्न देख लो, ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओपन ऑफिस राइटर तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरे का जिहड़ा हैगा वा तीसरा ऑप्शन आह टिक लाउणा वा। नहीं है तो यह नहीं है, बाकी यह हैगे आ। अपना चौथा प्रश्न, किहड़े सॉफ्टवेयर कंप्यूटर नूं ऑपरेट करन, कंट्रोल करन अते प्रोसैसिंग समर्था नूं वधाउण लई डिज़ाइन किए गए हैं। चौथे का आंसर जिहड़ा हैगा तुसीं देख सकते हो, चौथे का हैगा वा जिहड़ा आंसर वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आंसर जिहड़ा हैगा तुसीं इसदा टिक ला लेना वा, आड़ा ऑप्शन इसदा राइट आंसर हो जाएगा। अगे है डैश जिहड़ा हैगा वा हाँ जी, डैश प्रोग्रामां दा समूह हुंदे हन जो यूज़र नूं कोई विशेष काम करन योग बनाउंदे हन। तो पंजवें का आंसर तुसीं आप ही देख सकते हो की है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जिहड़े हुंदे आ ओह प्रोग्रामां दा समूह हुंदे हन जो यूज़र नूं कोई विशेष काम करन लई योग बनाउंदे हन। अगे एनी वन विद द लिंक जिहड़ा हैगा वा ऑप्शन सैट करन तो बाद असीं गूगल डॉक्स विच बनाई गई फाइल नूं शेयर करन लई ड्रॉप डाउन मेनू की वरतों करके हेठ दिते विच किहड़े एक्सैस लैवल नूं सैट कर सकते हाँ। तो इसदा आंसर तुसीं आप ही देख सकते हो, आ रहा इसदा आंसर की है उपरोक्त सारे आंसर इसदा आऊगा। उपरोक्त सारे इसदा तुसीं टिक ला लो, यानी कि ए भी ते ए भी। अगे है वैबसाइटां यानी कि डैश वैबसाइटां या फिर वैब पेजा का संग्रह हुंदा है। तो इसदा आंसर तुसीं आह देख सकते हो कि की आएगा, इसदा आंसर आ रहा। तो यदा आएगा वर्ल्ड वाइड वैब वैबसाइटां या फिर वैब पेजा का संग्रह हुंदा है। तो इत्थे जिहड़ा हैगा वा वर्ल्ड वाइड वैब आएगा। अगे है वो डैश वो टैक्सट हुंदा है। तो किहड़ा टैक्सट हुंदा है, तो वह जिहड़ा हैगा वा हाइपर टैक्सट हुंदा है। ठीक है, तो हाइपर टैक्सट आ रहा वो टैक्सट हुंदा है जिस विच वैब पेजा के लिंक मौजूद हुंदे हन। अगला प्रश्न देखो की है, HTML प्रोग्राम का आउटपुट नूं वेखण लई सानूं उस डॉकूमेंट नूं डैश विच ओपन करना पैंदा है। तो किस डॉकूमेंट नूं, तो इहदा आ जाएगा आंसर अपना वैब ब्राउज़र। ठीक है, वैब ब्राउज़र विच जिहड़ा हैगा वा ओपन करना पैंदा है HTML प्रोग्राम दी जिहड़ी हैगी आउटपुट देखण लई। तो जिहड़ा हैगा HTML प्रोग्राम की आउटपुट नूं वेखण लई उस डॉकूमेंट नूं जिहड़ा हैगा वा आपां नूं किहदे विच वैब ब्राउज़र विच ओपन करना पैंदा है। अगला प्रश्न, हेठ लिखिया विचों किहड़ी लिस्ट की वरतों HTML डॉकूमेंट्स विच नहीं की जाती है। तो इसदा आंसर तुसीं यह देख सकते हो, हेठ लिखिया विचों किहड़ी लिस्ट की वरतों HTML डॉकूमेंट्स विच नहीं की जाती है। तो इसदा आंसर जिहड़ा हैगा वा डाटा लिस्ट है, थल्ले अंडरलाइन की हुई आ। तो इत्थे देख लो डाटा लिस्ट। अगे है अपना पूरा नाम लिखो यानी कि फुल फॉर्म ने। तो देखो बी टैग, आई टैग, यू टैग ते पी टैग ते OL टैग। तो चलो आप देखते हैं आंसर इसका आ रहा। बी का आ जाएगा दोस्तों बोल्ड, आई का आ जाएगा इटैलिक, यू का आ जाएगा अंडरलाइन ते पी का आ जाएगा दोस्तों पैराग्राफ ये। ठीक है, तो अपना की रह गया हुण अगला OL रह गया तो UL रह गया। OL का देख लो तो UL का देख लो। OL का आ जाएगा अपना ऑर्डर्ड लिस्ट, UL का आ जाएगा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगला हैगा अपना DL ते TR, DL ते TR। तो DL का आ जाएगा डेफिनेशन लिस्ट, TR का आ जाएगा टेबल रो। अगला हैगा अपना TH ते TD, TH ते TD। तो TH का देख सकते हो की है टेबल हैडिंग, TD का हैगा टेबल डाटा। तो यह तुहाडा आंसर हो जाएगा। अगे है भाग आड़ा वा, 18 अंक के आने 3 अंकों वाले प्रश्न ने। पहला प्रश्न, ऑफिस टूल्स की परिभाषा दिओ। तो देखो ऑफिस टूल्स की परिभाषा दिओ। तो देखो वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर यूजर नूं उन्हां दे दफ्तरी कंमां कारां विच वधेरे लाभकारी ते कुशल बनाउण लई तैयार किए गए हैं। उन्हां नूं ऑफिस टूल्स विचों जाणिया जांदा है। वर्ड प्रोसैसर, स्प्रैडशीट, प्रैजेंटेशन सॉफ्टवेयर आदि कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दीआं उदाहरणां हन। ਉਹ ਟੂਲਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ।
दूसरा हैगा अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हुंदे हन, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। MS ਵਰਡ, ਐਕਸਲ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਆਦਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। अगला प्रश्न गूगल डॉक्स का वर्णन करो। गूगल डॉक्स, तो देखो गूगल डॉक्स की है, तो गूगल डॉक्स एक मुफ्त ऑनलाइन वर्ड प्रोसैसर है। यह डॉक्यूमेंट बनाने और एडिट करने लई वरती जाती वैब आधारित डॉक्यूमेंट प्रबंधन एप्लीकेशन है। यह वर्ड प्रोसैसर रियल टाइम ऑनलाइन वर्ड प्रोसैसिंग में साडी मदद करता है। गूगल डॉक्स सानू कई किस्मां के डॉक्यूमेंट वालियां फाइलां जिवें कि .docx, डॉक्स, .pdf, .odt, .rtf, .txt ਅਤੇ .html आदि बनाने की सहूलत प्रदान करता है। अगला अपना प्रश्न की है HTML की है। तो HTML की है, तो देखो आंसर इसका HTML का पूरा नाम हाइपर टैक्सट मार्कअप लैंगुएज है। यह एक साधारण टैक्सट आधारित भाषा है। इसकी वरतों वैब पेज बनाने लई की जाती है। वैब पेजा में वरतियां जाने वाली HTML कमांडां नूं टैग्स कहा जाता है। HTML टैग्स ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਗੂਲਰ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। HTML ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੇਅਰਡ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ, ਅਨਪੇਅਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਪਟੀ ਟੈਗ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ HTML ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ 5 ਟੈਗਸ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਗ ਹੈ HTML ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਟੈਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। B ਟੈਗ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ, I ਟੈਗ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਇਟੈਲਿਕ ਕਰਨ ਲਈ, U ਟੈਗ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ, S ਟੈਗ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਥਰੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ SU ਸੁਪ ਟੈਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੁਪਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਜੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਹੋਗੀ। ਆਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ 5 ਟੈਗਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 5 ਟੈਗ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਦੀ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮਸ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਾਂਗ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। HTML ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ DL ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ 2 ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟਾਈਟਲ ਡਾਟਾ ਟਰਮ, ਇਸ ਲਈ DT ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਲਈ DD ਟੈਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਗਸ ਅਤੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਗਸ ਅਤੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਅਤੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ, ਤਾਂ HTML ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ OL ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ LI ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। OL ਟੈਗ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ HTML ਵਿੱਚ ਟੇਬਲਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਢਲੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। HTML ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਟੈਗਸ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟੈਗ, TR ਟੈਗ, TH ਟੈਗ ਤੇ TD ਟੈਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਗ ED ਆ, 12 ਅੰਕ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, 6 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ,
ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਆਦਿ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। MS ਵਰਡ, ਐਕਸਲ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਆਦਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਿਸ ਟੂਲਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਆ ਆਫਲਾਈਨ ਆਫਿਸ ਟੂਲਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਿਸ ਟੂਲਸ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਆਫਿਸ ਟੂਲਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਿਸ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ, ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੀ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰੇਜ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬਿਲਟ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫਲਾਈਨ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੀਆਂ MS ਵਰਡ, ਐਕਸਲ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਗੂਗਲ ਡਾਕਸ, ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਸ, ਗੂਗਲ ਸਲਾਈਡਸ ਆਦਿ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਟੇਬਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? HTML ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਟੇਬਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, HTML ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਟੇਬਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੇਬਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਣੀਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੇਬਲਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। HTML ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਟੈਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟੈਗ HTML ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। TR ਟੈਗ, ਤਾਂ TR ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟੇਬਲ ਰੋ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। TH ਟੈਗ, TH ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ। ਇਹ ਟੈਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕਾਲਮ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਰੋ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। TD ਟੈਗ, TD ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਟੇਬਲ ਡਾਟਾ। ਇਹ ਟੈਗ ਸੈੱਲ ਵਿਚਲੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੇਬਲਸ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਅਨਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨਆਰਡਰ ਲਿਸਟ। ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਅਨਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟਡ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰਡ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਆਰਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟਸ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਆਰਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ UL ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ OL ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਟਾਈਪ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹਨ। ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਇਹੀ ਸੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕ ਲਗਵਾਏ ਆ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ, ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ